أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. ترجمہ کنزُ عرفان. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ. غرض یہ کہ اللہ تعالی کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا. موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی. موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. سورہ قاف آیت نمبر 19. ترجمہ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی. اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں موت کے بارے میں بتائیے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے. پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے. حضرت شداد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں. یہ خوف آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے. مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے میرے خلیل علیہ السلام تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے.
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ पानी में दाखिल करते, फिर उन्हें चेहरे अनवर पर मलते और कहते, बेशक मौत में तकलीफ होती है। फिर दस्ते मुबारक उठाकर फरमाते, रफीक आला में, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज कर ली गई और दस्ते मुबारक झुक गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त जो सख्ती देखी, उसके बाद मुझे किसी की आसान मौत पर रश्क नहीं है। जब हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उनके बेटे ने उनसे कहा, ए अब्बा जान, ए बाबा जान, आप कहा करते थे कि कोई अक्लमंद इंसान मुझे नज़ा के आलम में मिल जाए तो मैं उससे मौत के हालात दरियाफ्त करूं, तो आपसे ज्यादा अक्लमंद कौन होगा? बराए मेहरबानी आप ही मुझे मौत के हालात बता दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बेटे खुदा की कसम, ऐसा मालूम होता है कि मेरे दोनों पहलू एक तख्त पर है और मैं सुई के नके के बराबर सुराख से सांस ले रहा हूँ और एक कांटेदार शाख मेरे कदमों की तरफ से सर की जानिब खींची जा रही है। हमें गौर करना चाहिए कि हम तो सरता पा गुनाहों में डूबे हुए हैं और हमारे ऊपर मौत की सख्तियों के अलावा न जाने और कितनी मुसीबत आएंगी। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मौत को बकसरत याद किया जाए और दुनिया में रहकर मौत और उसके बाद की तैयारी की जाए। हजरत शद्दाद बिन अबस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को अपना ताबेदार बना ले और मौत के बाद के लिए अमल करे, और आजिज वो शख्स है जो अपनी ख्वाहिशात पर चलता हो और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी करता हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मोमिन अफजल है? इरशाद फरमाया, जिसका अखलाक उम्दा हो। उसने अर्ज की, सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? इरशाद फरमाया, जो मौत को ज्यादा याद करता हो और उसकी अच्छी तरह तैयारी करता हो, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मैं वहां मौजूद अफराद में से 10वां था। इसी दौरान एक अंसारी शख्स आए और अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद और मुहतात कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो मौत आने से पहले उसे ज्यादा याद करते और उसके लिए ज्यादा तैयारी करते हैं, वही अक्लमंद हैं। वो दुनिया की शराफत और आखिरत की बुजुर्गी ले गए। सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला ने मौत की याद और उसके बाद की तैयारी की तरगीब देते हुए फरमाते हैं,
जब इस दारे फानी से एक न एक दिन कूच करना ही है तो अक्लमंद इंसान को चाहिए कि वहां की तैयारी करे जहां हमेशा रहना है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर बल्कि राह चलता। तो मुसाफिर जिस तरह एक अजनबी शख्स होता है और रागी रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता कि मंजिल मकसूद तक पहुंचने में नाकामी होगी, इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि दुनिया और उसकी रंगीनियों में ना फंसे और न ऐसे ताल्लुकात पैदा करे कि मकसूद असली हासिल करने में आड़े आए और मौत को कसरत से याद करे कि दुनिया और उसकी लज्जतों में मशगूल होने से रोकेगी। हदीस में है कि लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो, मगर किसी मुसीबत पर मौत की आरजू ना करे कि हदीस में इसकी मुमानात आई है और नाचार करनी ही पड़े तो यूं कहे, या अल्लाह मुझे जिंदा रख जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो और मौत दे जब मेरे लिए बेहतर हो। यूं ही मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ताला से नेक गुमान रखे और उसकी रहमत का उम्मीदवार रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास इस हाल में तशरीफ ले गए कि वो मरने के करीब था। इरशाद फरमाया, तू अपने आप को किस हाल में पाता है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से उम्मीद है और अपने गुनाहों से डर। इरशाद फरमाया, ये दोनों खौफ और उम्मीद इस मौके पर जिस बंदे के दिल में होंगे अल्लाह ताला उसे वो देगा जिसकी उम्मीद रखता हो और उससे अमन में रखेगा जिससे खौफ करता हो। याद रखिए, रूह कब्ज होने का वक्त बहुत ही सख्त वक्त है कि इसी पर सारे अमाल का दारोमदार है, बल्कि ईमान के उखरवी नताइज इसी पर मुरत्तब होंगे कि एतबार खात्मा ही का है और शैतान लईन ईमान लेने की फिक्र में है। जिसको अल्लाह ताला उसके मकर फरेब से बचाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए वही मुराद को पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सब का खात्मा अच्छा फरमाए और हम पर मौत की सख्तियां आसान फरमाए। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़ियामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अच्छे बुरे अमाल की जज़ा क़ियामत के दिन तुम्हें पूरी पूरी दी जाएगी। तो उस दिन जिसे जहन्नम की आग से बचा लिया गया और उससे नजात देकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, उसने हकीकी कामयाबी हासिल की। याद रहे कि बुरे अमाल की वजह से दुनिया में जो अजाब आता है या मरने के बाद कब्र में जो अजाब होता है, यूं ही नेक अमाल पर कब्र में जो राहत नसीब होती है, ये अमाल की पूरी जज़ा नहीं, ये अमाल की पूरी जज़ा उन्हें बल्कि आखिरत में मिलने वाली जज़ा का एक नमूना है, जबकि अमाल की पूरी जज़ा क़ियामत के दिन ही मिलेगी। इस आयत से मालूम हुआ कि क़ियामत में हकीकी कामयाबी ये है कि बंदे को जहन्नम से नजात देकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जबकि दुनिया में कामयाबी फी नफ्सी ही कामयाबी तो है, लेकिन अगर ये कामयाबी आखिरत में नुकसान पहुंचाने वाली है तो हकीकत में ये खसारा है
اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں اور اس کی خواہشات اور عنایاں صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے۔ اسی کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگوں، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے، فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔
फिर कहा जाता है फलाना वसीयत की और अपने माल का हिसाब किया है। फिर कहा जाता है अब उसकी जबान भारी हो गई, अब अपने भाइयों से बात नहीं करता और पड़ोसियों को नहीं पहचानता। अब तुम्हारी पेशानी पर पसीना आ गया, रोने की आवाजें आने लगी और तुम्हें मौत का यकीन हो गया। तुम्हारी पलकें बंद होने से मौत का गुमान यकीन में बदल गया। जबान थर थरा रही है, तेरे बहन भाई रो रहे हैं। तुम्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारा फला बेटा है, ये फला भाई है, लेकिन तू कलाम करने से रोक दिया गया है, बस तू बोल नहीं सकता। तुम्हारी जबान पर मोहर लग गई जिसकी वजह से आवाज नहीं निकलती। फिर तुम्हें मौत आ गई और तेरी रूह आज़ा से पूरी तरह निकल गई। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया गया। उस वक्त तुम्हारे भाई जमा होते हैं, फिर तुम्हारा कफन लाते हैं और तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाते हैं। अब तुम्हारी इयादत करने वाले खामोश होकर बैठ जाते हैं और तुझसे हसद करने वाले भी आराम पाते हैं। घर वाले तुम्हारे माल की तरफ मुतवज्जे हो जाते और तुम्हारे अमाल गिरवी हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें दुनिया की हकीकत को पहचानने और इसके धोखे और फरेबकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए और मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व अकारीब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।